जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर 6.5 लाख टंका ऑनलाइन साइबर ठकामीर शिकार होता नहीं बारिपदा स्थित मयूरभंज जिला साइबर और अर्थनैतिक अपराध थाना अभियोग होती। मयूरभंज जिला बैसिंगा थाना इलाकार केसुरा ग्रामर भीमचरण माझी अभियोग क्रमे एक मामला रविवार रुजु हो तदंत आरंभ होती। अभियोगकारी श्री माझी बालेश्वर जिला रूपसा स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखार सेविंग्स अकाउंट रही। से गत जून 8 तारिख में क्वानलम एआई कोरा नामक एक युगभित्तिक कंपानी रे शेयर पाई प्रथमे 48,435 टंका विनियोग करथिले। तांकर सेविंग्स अकाउंट शेयर बाबद जमा होइथिबा लाभ टंका उठाण सकाशे संपुक्त कंपानी ब्रांच मैनेजर को तांकु 6,02,169 टंका पुंजी लाभ कर बाबद आरटीजीएस जरिया जमा करने को परामर्श देते। से अनुजाई से दुईटी पर्यायर मोट 6,02,169 टंका पठाई। संपृक्त कंपानी पक्षर जुलाई 5 तारिख सुधा टंका फेरस्त कर प्रतिश्रुति दिया। बारंबार तागिद सत्वे टंका फेरस्त न पाइबारु से ठकामीर शिकार होता जानवाक पाइथिले। एहीपरि भाव से मोट 6,50,604 टंका ऑनलाइन ठकामी शिकार होता अभियोग कराई। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला सुलियापदा थाना अधीन कुजडीह निकट में एक यात्रीवाही ऑटो सह बाइक धक्का होगारू घटनास्थल दुई गुरुत्व को उद्धार कर बारिपदा जिला मुख्य डाक्तरखाना को स्थानांतरित कराଯାଇଥିବା बेले अन्य जन को निकटस्थ कष्टा डाक्तरखाना को स्थानांतरित कराଯାଇଥିବା जमापड़ी। मिलता सूचना अनुजाई राति में बारिपदारू कष्टा आड़ को आसुवा एक ऑटो सह विपरीत दिगरू आसुवा जड़े बाइक चालक सहित धक्का होता। दुर्घटना एत शक्तिशाली थिला जे ऑटोटी रास्ता उपरे ओलटी पड़ता बेले बाइकटी खंडे दूर को छिटकी पड़ भांगी रुजी चुरमार होता। घटनास्थल 3 जन को उद्धार कर स्थानीय लोक मैंने डाक्तरखाना नहीं। सुलियापदा थाना आईसी सत्यनारायण उभय दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को घटनास्थल जबत कर थाना को आनी बेले तदंत जारी रखिंट। गुरुतर आहत व्यक्ति परिचय मिल पारि न बेले दुई जनकर अवस्था अति संकटापन्न जमापड़ी। परवर्ती खबर शुक्रवार उदला बसस्टाण मध्य जड़े कंडक्टर को मरणांतक आक्रमण प्रतिवाद एक सांबादिक सम्मेलन जरिया रविवार बस चलाचल बंद रहा पर उदला मोटर संघ पक्षर सूचना दी जाता। कंडक्टर को मरणांतक आक्रमण मामला ए पर्यंत अभियुक्त को गिरफ्त कर प्रतिवाद में बंद डाकरा दिखाई संघर संपादक हरिचंद्र दास। उदला घरोई मालिक संघ परिसर में आयोजित सांबादिक सम्मेलन में मोटर कर्मचारी संघर संपादक हरिचंद्र दास, कार्यालय संपादक मनोरंजन महांती, बस मालिक संघ सभापति रमेश बेहेरा, संपादक अजय बारिक, हरप्रसाद दास प्रमुख उपस्थित थे। सूचनाजोग्य बस यात्री को छाड़ी चली आसथिबा यात्री जनक उदला पहुँचा पर निजर किसी सहयोगी सहित मिसी संपृक्त बसर कंडक्टर को मरणांतक आक्रमण करते। माड़े गुरुतर हो पड़ते कंडक्टर। घटना सरीजार मात्र 24 घंटा बीती जाते हैं पुलिस कहारी को गिरफ्त करना अभियोग होती। एने उदला थाना अधिकारी अभियुक्त खूब शीघ्र गिरफ्त कर दृढ़ोक्ति प्रकाश कर। परवर्ती खबर मयूरभंज जिले में महिंद्रा ट्रैक्टर चाहिदा दिनक दिन वृद्धि पाइबार लगी। चलित आर्थिक वर्ष त्रैमासिक अर्थात एप्रिल मे जून मध्य मयूर एंटरप्राइजेस पक्षर 251टी महिंद्रा ट्रैक्टर बिक्री कर ओडिशारे एक नूतन रेकर्ड सृष्टि करिछि। मयूर एंटरप्राइजेसर मैनेजिंग पार्टनर सनत कुमार दास कहते बिक्री परिवर्ते उत्तम सेवा एवं 26 वर्षर ग्राहक संतुष्टि ही संस्थार सफलता और बिक्री वृद्धिर प्रमुख कारण। मयूरभंज जिलार बारिपदा, रायरंगपुर, करंजिया, उदला ठारे संस्थार निजस्व शोरूम रही। प्रत्येक शोरूम रे महिंद्रा ट्रैक्टर सहित आवश्यक स्पेयर मध्य उपलब्ध रही। अंशुमान दास धन्यवाद जनाते। परवर्ती खबर बारिपदा स्थित जिला न्यायालय परिसर में आगामी 18 तारिख शनिवार एनआर एक्ट 138 अंतर्गत चेक बाउंस मामला गुड़िकर समाधान निमंते एक स्वतंत्र लोक अदालत अनुष्ठित होती। यह स्वतंत्र लोक अदालत माध्यम दीर्घ दिन धरी चली आसुवा विचाराधीन मकद्दमार
ପକ୍ଷମାନଙ୍କର ସହମତିରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ତଥା ବିଚାରାଧୀନ ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ଗଡ଼ଦେଉଳିଆସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ର ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପଦଂଶନର କଟକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ବାରିପଦା ନିକଟସ୍ଥ ବାଇଗଣବାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ସୋରେନଙ୍କ ପୁଅ ସପନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ବିଷଧର ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଶନିବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବିରୋଧ କରି ଶତାଧିକ ଅଭିଭାବକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପଦଂଶନ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବେତନଟୀ ଏସ୍ଡିପିଓ ଓ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସହିତ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ପହଞ୍ଚି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମୃତକ ପରିବାର 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଗିରଫ ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖବର ପାଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାରିଣୀ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କବିତା ସିଂ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ବେତନଟୀ ତହସିଲଦାର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବେହେରା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ହିତେଶ କୁମାର ଜେନା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିପ୍ଳବ କର 2017 ନମ୍ବର ଚିଠି ବଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଘଟଣା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଶଳ ଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ରଣୀ କୃଷକ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଘର ଅଗଣା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଚନ୍ଦନ ଗଛକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କାଟି ରାତି ସମୟରେ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦନ ଗଛର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 12 ଫୁଟ ହେବ। ରାତି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଘର ଅଗଣା ଭିତରକୁ ପଶି ଚୋରି କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାବଣଦେଇପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାନପୁରା ଗ୍ରାମର ଅଧିକାଂଶ ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରୁ ଦୂରେଇ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ଯୋଜନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ସବୁ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଏହି ଗ୍ରାମର ଜନସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ, ପାଇଖାନା ଭଳି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ କୁଅର ସିଂ, ସିନୁ ସିଂ, ସାଲୁ ସିଂ, ଜୟପାଲ ସିଂ, ସମୟ ବିନ୍ଧାଣୀ, କୁନା ସିଂ, ପେଲେ ଚାମ୍ପିୟନ, ବିକ୍ରମ ସିଂ, ଅମୋଲ ସିଂ, ଦୁମ୍ବା ସିଂ ଡାକ୍ତର ସମାଜ ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗକୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନେକ ବାର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ଥର ସରଥରେ ହୋଇଥିବା ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲେ, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଲୁଅ ନଥିବା ହେତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି କୁଅଁର ସିଂ, ଦୁର୍ଗା ସିଂ, ମାଣିକ ସିଂ, ବନମାଳୀ ସିଂ ଏବଂ କାଇର ସିଂ, କୁନା ସିଂ, ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଖାନା ଖଣ୍ଡେ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଭାଲିଆଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଡ଼ିକି ଗାଁ ଭିତର ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିବା ହେଁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସେହି ରାସ୍ତା ବିପଦସଂକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେହି ରାସ୍ତାରେ 2 ଚକିଆ ଯାନ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି, ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାତାୟାତ ବାଧା ଉପୁଜୁଥିବା ବେଳେ
ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏହି କାଦୁଅ ପଛ ପଛ ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନଥିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ କାଦୁଅରେ ଚକ ପଶି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିର ଲୋକ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ 2002 ମସିହା ଜୁଲାଇରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାମନଘାଟି ଏବଂ ପାଞ୍ଚପେଡ଼ି ଉପଖଣ୍ଡର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ନୂତନ ଅତିରିକ୍ତ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେବାର 24 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ, ଜଣେ କିରାଣୀ, 2 ଜଣ ଡାଟା ଅପରେଟରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମୁଦାୟ 12ଟି ବ୍ଲକ, 2ଟି ପୌରପାଳିକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ NSCକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଏହାର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦ ଅବିଳମ୍ବେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି RTO ଚିନ୍ମୟ ମହାନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।